أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इज्जतमंद मुसलमान माता सत्ताईयों आयात सूरह निसा और यो हदीस द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हदीस मुबारका और नफीस पदाए आयात के अल्लाह जल्ल जलालहू द निकाह पैगाम वर्कई और पदाए हदीस की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द निकाह को बारे की जिक्र कई सदा निकाह दमाद सुन्नत वाले माता से का वस्ता जुमी और गैर वस्ता जुमी द क़यामत अलामात और द फितनो जिक्र करे और वस्ता जुमी में उस दसी दौर द फितनो राशि सफितनी को द यवी मले पसी दसी परला पसी और मुतासिल रवानी भी लकसरन ये द तस्बो आतार वशली की और तस्बीह द युबल पसी द तार नवजी दगसी द फितने रवानी भी और फितनोना बचकिदा आहा बगरान भी लोए लोए खलक पाखो और मजबूत अकीदों और ईमानों वाला खलक बम हिरियान और परेशान भी सोचते फितने न बचन के जान बच करो वो सब तगतूरी जमात की दोनों तासो दो पाकिस्तान मुल्क ब्याद की पिकी या पाकिस्ताना सदा मौलाना यूसुफजी पनामी मादी अली मौलाना यूसुफजी बरतानिया वाला यू मशहूर मैगजीन का इंटरव्यू करी दे और बाद इंटरव्यू की आगे मौलाना कुरान
यानी द अल्लाह पाक को हुक्म से आगा चलन करे दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत पे स्पक कतली दी सदप की जरूरत है। मौलाना जो सुरजीला खबर करी दे कचू खपल जिंदगी दे परा चूक मरगरे जुड़वल वाड़ी यानी खजा कचूक खवन जुड़वल वाड़ी जान दे परा नो आगता दे निकाह जरूरत नष्ट दे और निकाह द पारा कुमा निकाह नामा भी पागे बांधे दे दस्तखत कवलो तो जरूरत है। यानी ये वाक़ा कचरी यो सड़ी सर अजमान तिरवल वाड़ी नो दो बगैर द निकाह ना और बगैर द दस्तखत द निकाह नामे ना तिरवलेशी द निकाह नामे बांधे द दस्तखत कवलो तो जरूरत और द निकाह तो जरूरत नो निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अन निकाह मिन सुन्नती निकाह मादमान सुन्नत न दे वफी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी शाह जमात के सुन्नत ना एराज को फलैसा मिन्नी दा जमाना न दे नो निकाह बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नत न दे निकाह का इस्लाम की ये अहमियत है। निकाह को वजबा में खुदमू तासुबा नसब से आगा महफूज दे कचरी दा निकाह नबी दुमू तासु नसब दुमू तासु नसब पाके नशी दा मगरिब यूरोप अमेरिका इसराइल चाहता इवाड और कई चाहता एजाज और कई चाहता इनाम और कई दादा से मुफ्त की न और कई पख्तो की मतलब है कि पीछो खुदा पर हमें गप नहीं सी मलाला यूसुफजई का कुम इवाड मिला शवे दे कुम इनाम मिला शवे दे दादा से वर्तन दे मिला नन्ना 10 साल पहला सदता मगरिब बनाओ पनावर का अगटेन मुकायम हजरत मौलाना फजलुर रहमान से दा खबर अगटेन की कड़ी हुआ सदा द मुल्क पाकिस्तान का परा यवाना सूरज जनाना जुड़ी की लगे नन दा आगे का खबर सरगंद शवा नन आगा यही सनेका और किस जरूरत है निकाह न बगैरम सदे आगा पार्टनरशिप बांधे सदे खजा यूसरी सरा सदे आगाजमत की रवलेशी मुसलमान तो मुसलमानों की पाकिस्तान की पख्तानों के पख्तानों जरूर अल्लाह खबर रहे वही मगरिब का आगे तरबियत करे दे द मगरिब पला को किस तरह हुआ यही कना मेरी बिल्ली और मेरे लिए मियाओ मुद्दता चुकुम इनाम मिलाओ शवे दे दा से तो मुफ्त के न दे मिलाओ दा दगैर यो साजिश भी यो प्रोग्राम भी आगा नन्ना सुकर आबाद का सोच गई ददगैर को साजिश बांधे आगा गुरा आगा तैयारी की लग गया और बागे चुनवी की आगे लुपटाई को सरकड़ी दे और लुपटी को बरे की और ना तपोस करे दे नो आगे से दा लुपटा दमु पख्तानो सकाफत ते दानिये से दा दे इस्लाम जो अल्लाह हुक्म दे अल्लाह अमर दे स अल्लाह जो पर्दे हुक्म करे दे बल्कि आगे दा दमु पख्तानो सकाफत ते यानी कटिकरा पसरी आगाम तो कुरान और अल्लाह जो हुक्म द वजह ने न पसरी आगाम दखल पख्तानों की वजह ना पख्तनवाली की वजह ना टिकरे से दे आकाश वाले उन्होंने कहा सदैदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नत ना दे द
د علماء دا ذمہ داری ده سو موجوده دور کې کومه فتنه ښکاره کېږي علماء به د هغې نه خلک خبروي او د قرآن او د حدیث په روشنایي کې به د هغې د دفاع دپاره څه کومې خبرې دي هغه هم خلکو ته ښایي چېرې دا فتنه اوس راښکاره شوي دی راڅرګنده شوي دی د ده نه د بچاو دپاره څه ذریعه دی د ده بچاو څه صورت دی څه طریقه ده نو موږ تاسو خیال کوو فکر کوو چې دغسې په فتنو کې یا دغسې خلقو نه یا دغسې خبرو نه یا دغسې بیاناتو نه موږ تاسو متاثر نشو د موږ تاسو اولاد د موږ تاسو لوریانې د موږ تاسو ورینې د موږ تاسو پرزیوانې او د موږ تاسو نارینه اولاد هغه دغسې خلقو نه اثر وانخلي ورنه اولاد به د موی سرشله به د ما په کور کې وي به د ما په کور کې روټۍ به د ما د کوره خوري کپړې به د ما د کوره اچوي او ناسته پاسته به یې ما سره وي ذهن به یې د مغرب والا وي ذهن به د غیر والا وي ذهن به یې د یورپ والا وي ډېر د فتنې دور څه دی هغه راغلی دی الله پاک د موږ تاسو ته د دغې فتنو نه امن نصیب کړي یهود څه دي یهودو لیکلي دي دا خبره هغو لیکلي دی په خپلو کلمونو کې په خپلو کتابونو کې غیر هم دا خبره لیکلي دی یهود هم دا خبره لیکلي دی څه مسلمانانو باندې چې موږ تاسو غلبه حاصلوو که چېرې په مسلمان ملک باندې په مسلمانانو باندې څوک غلبه حاصلول غواړي دوه شیونه ورکې راولي دوه یعنی یهود یې چې مسلمانانو باندې د غلبې حاصلولو دپاره د اټم بم ضرورت نشته د میزایل ضرورت نشته جهاد نه د بمبریانو ضرورت نشته دوه خبرې په مسلمانانو کې واچو خپل په خپله په هغو باندې د موږ تاسو غلبه راځي او هغه به مغلوب وي مسلمانان دغو دوه خبرو ته د ټینګې نه دي نمبر 1 شبهات شک شبه کې اچول نمبر 2 خواهشات په خواهشاتو کې مسلمانان ته د هغه مبتلا کول نن څه د موږ خواهش باندې خبره کوو خواهش هغه په موږ تاسو کې داسې خواهشات راواچولو چې موږ تاسو خواهش دا دی چې سترګې مو غلطې استعمال شي غوږونه مو غلط استعمال شي زبان مو غلط استعمال شي زړه مو غلط استعمال شي دماغ مو غلط استعمال شي غلط سوچونه غلط فکرونه غلط خیالات او غلط خواهشات دا په موږ کې راشي او نن په موږ کې راغلي دي ځکه موږ مغلوب یو نن موږ د خپل خواهش ته بیدار یو سترګې مو کوم طرف ته ګوري پروا نه کوو چې را په دغه سترګو کتو سره الله خفه کېږي یا خوشحالېږي غوږونه ما اورېدل کوي خدا فکر مو سره نه وي چې په دغو اورېدو باندې الله خفه کېږي یا خوشحالېږي دغو اورېدو نه زه الله منع کړی یم یا نه یم منع کړی زبان نه خبره راوځي خو د هغې خبرې مو تاسو فکر نه کوو چې یاره دغه خبره د ما دپاره په مستقبل کې د فائدې سبب ګرځي یا د نقصان یا په دغه خبرې باندې د ما رب الله هغه خفه کېږي یا خوشحالېږي یا کرامن کاتبین د ما دغه خولې نه وتلې شوې خبره دا د نیکي په رجسټر کې لیکي یا د بدي په رجسټر کې څه دی هغه لیکي او دارنګې غلط سوچ او غلط استعمال دا څه دی نن په موږ تاسو باندې خواهش غلبه کړې دی د هغې وجې نه موږ تاسو سترګو استعمال هم غلط د غوږونو استعمال هم غلط د زبان استعمال هم غلط او د سوچ فکر هم غلط
او د هغه وجنا د خو استعمال غلط او د لسونو استعمال صدای غلط. نو يهوديان یې صدوا شینه په مسلمانانو کې واچو دا په خپل باندې مغلوب شي، دا په خپل بیا مونږ په دوه باندې د اصلي چلولو د میزایل او د اټن بم ضرورت نشته ده، بیا به خپل په باندې وي، بیا د دوه صحافیت کو په اسلام کې پاتې نشي. نو خواهش پدې کې څه یو بهایي ده، بهایي او بهایي دا یو داسې مرض ده چې په کوم کار باندې بهایي راغلي ده الله پاک هغه ته په غضب کې انتظار به نه کړی. الله پاک فورن په خلکو باندې غضب څه هغه راوستلی ده. نو نکاح نه بغیر زندگی تیرول دا یو بهایي ده. او حیا او ایمان د خپل مابین کې یو مضبوط تعلق ده. حدیث کې راځي الحیاء والایمان قرانا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم ده الحیاء والایمان قرانا. حیا او ایمان د څه لازم او ملزوم دي. د غوړو نه یو شی ختم بل ورته ختم. اور دوجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی فرمائی اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. کله چې حیا لاړ شي فافعل ما شئت بیا کوه څه سره خوښوي. او دا نه بل حدیث کی فرمائی اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. کله چې حیا نه وي بیا ستا سغواړې بس بیا راکړه. نو حیا او ایمان د ده په خپل مابین کې مضبوط تعلق دی. کله چې حیا په انسان کې نه وي بیا هغه چې کومه یوه ګناه مخته راشي هغه کوي. که هغې تعلق سترګو سره ولې نه وي، که هغې تعلق غوږونو سره ولې نه وي، که هغې تعلق زبان سره ولې نه وي، که هغې تعلق دماغو سره ولې نه وي، که هغې تعلق د خپو سره ولې نه وي، خو بیا هغې ته هغه آسان وي ولې هغه حیا ختم شي. نو حیا په ورې کې راځي الحیاء شعبة من الایمان. حیا څه دی؟ دا د ایمان والا یوه شعبه ده. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل حدیث کے فرمائی ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. د هر یو دین د پاره د هر چا د پاره یو وصف وي، یو صفت وي. د اسلام د پاره صفت څه دی؟ هغه حیا ده. اسلام د پاره صفت دا حیا ده. کله چې انسان نه حیا لاړ شي بیا ته هر ګناه هر یو کار کول آسان دی، هر یو بدینی کول هغه ته آسان دی. په هغه باندې هغه ته شرم څه دب د هغه زړه ته راسي نه. ولې حیا د ایمان ولا یوه اهمه شعبه ده. نو یوه اهمه شعبه د زړه نه د ده نه چې دی هغه لاړه دی. نو ده په ګناه باندې چې دی په هغې غلطي باندې په هغې بېحیایي باندې څه زړه څه دی هغه دردېږي نه. ولې حیا ورکې نشته. او غیر څه څومره کوشش کوي هغه په دغې بېحیایي باندې کوي څه په مسلمانانو کې بېحیایي څه دی هغه پیلاو شي. او اسلام څه څومره ترجیح ورکړي دی هغې حیا ته ورکړي دی. په انسانانو کې او مسلمانانو کې چې دی هغه حیا برقرار پاتې شي، حیا پاتې شي. اسلام دا ترغیب ورکوي څه حیا نه د ډک پاتې شي، او غیر دا کوشش کوي څه حیا د دو خلکو نه ختم شي.
او کوم خلق بهایي غواړي یا بهایي خوښوي یا په خلقو کې بهایي خوښول غواړي هغه په باره کې قرآن څه ذکر کړی دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم هغه خلق هغه خوښوي په خلقو کې څه فحشي راشي بدینی راشي بهایي راشي او خلقو د پاره به دردناک عذاب دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نو اسلام مو ته د حیا درس راکړی دی اسلام مو ته د حیا پیغام راکوي قرآن مو ته د حیا پیغام راکوي د نبی علیه السلام زندگی د هغه حدیث مبارکه هغه مو ته د حیا پیغام او د حیا درس راکوي حیا یو مضبوطه حصہ ده د اسلام په اسلام کې د حیا یو لوی دخل دی لکه حضرت مریم علیه السلام د حیا ژوند تیر کړ د حیا په بدل کې الله پاک ورته یو بچی ورکړ او هغه بچی بغیر د پلار نه ورته الله ورکړ او هغه بچی په ورکوالي کې خبرې وکړي او څه یې وفرمایلو انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا د حیا په بدل کې حیا ژوند ستر کې د هغه دغه څه سمراوي حضرت یوسف علیه السلام د حیا لري اختیار کا زلیخی ورنه غلطه مطالبه وکړه دوته وویل انی اخاف الله زه د الله نه یریږم دا بهایي دا بدامي دا زنکو نو الله ورته د مصر حکومت او سلطنت څخه غواړي د حیا په بدل کې ورته او هغه رونه هغه د ذلت په فکر کې وو دای کوی ته ورغلو دای په چم پیسو باندې خرڅ کړو د غلام په حیثیت د غلام په نامه باندې هغه رونه دتا اخبار او ذلیل واپس د اغراض ولې د حیا ژوند تیر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حیا او صحابه کرامو کې مشهور ده د حیا د وجنا د نبی علیه السلام دونو سره د هغه نکاح شوه ده ځکه ورته ذنورین ویل شي نو اسلام ما وتا د حیا درس راکړي او غیر د متاسو بهایي په فکر کې دي او کله چې په معاشره کې حیا وي نو دا معاشره به د امن او د سکون ژوندۍ پیري او کله چې معاشره نه خلقونه حیا ختم شي بیا به دا خلق د خپل تبعیر انتظار وکړي او بیا به الله پاک په دغه باندې خپل دشمنان څخه هغه مسلط کی او د دوه نسب څخه هغه به ګډوډ شي بیا کله حیا نوي بیا به نسب پته نه لګي او د الله د غضب انتظار کوي لکه تاسو ما آیات تیر کړ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم نو يهود دغه خبره کوشش کوي چې هغه په موږ تاسو کې خواهشات شهوات سره هغه په موږ تاسو کې واچي د موږ تاسو د طبيعي په فکر کې دي هغه د پر په موږ تاسو کې بهایي دروستلو کوشش کوي چې هغه په کومې طریقې سره وي کله موږ تاسو ته ټي وي راوبسي کله موږ تاسو ته وی سي آر راوبسي کله موږ تاسو ته کمپیوټر راوبسي کله موږ تاسو ته انټرنیټ د فیسبوک په نامه باندې د یوټیوب په نامه باندې سره هغه راوبسي او کله د غانې بجانې په شکل کې څه د مو تاسو ګمرا کولو د مو تاسو به حیا کولو په فکر کې څه د هغه لګیا کچېته صابون خلې پاغه باندې د خزر تصویر کچېته مصلا خلې سلام مصلا پاغه باندې د زنانو تصویر کشنکو خلې پاغه باندې د زنانو تصویر کا بنت تلاشي مالتم د زنانو تصویر او کا دفتر تلاشي حالت
د زنانو تصویر که کپڑے غلی په هغه باندې د زنانو تصویر او کچرتا سکرین وسلین وغیرہ غلی په هغه باندې د زنانو تصویر حتی چې یو چاپ تلاش شي په چاپ باندې د موبایل مشورتي لپاره د کارت مشورتي لپاره د بل یو شي مشورتي لپاره غټ غټ د زنانو هغه تصویرونه سره وکړي دا د غیر کوشش ته دا د غیر کوشش او سازش ته نه ځکه د اخذ ته دي دغه د اغینا اثر اخسته ده د مخکې څو میاشتې مخکې یو مارچ او چې هغه ته عورت مارچ د خزو مارچ په هغه کې خزو ډېرې خبرې کړې یو مې دا خبره کړې و چې میرا جسم میری مرضی تا مرضی نه تا خزا ذات جوړېدل چې دا ذات تا نه وخوا او ته وداسې ګډې نه وشي په تا باندې ودا پسې دا خزو خبره کانی نه کیږي چې کومې در باندې کیږي او دویمه خبره هغه نه دا کړې و نرینا وتا पागलमास के शाबावरी दलीवी अपना काना खुद गर्म करो हम आप लोगों के गुलाम नहीं है खला काना जानता खला तैयार हो खला गर्म हो मुजनाना दतासो गुलामान से नहीं हो मुतासो गुलामान नहीं हो वो कबल तरफ तो बोले मगरब तुम्हारा कोशिश करे दे कराची और इस्लामाबाद और लाहौर तक बस किसी نو زنانا د پردیو خلکو خدمت کوي چاته وګور کوي چاته سیوانا پر کوي او چاته کیکور کوي او چاته بسکټ ور کوي او چاته اسید کیا هغه بٹن لګیدل وی ارن ورته وای نو هغه د غلام په شانته د وینځ په شانته تاثیر ترسي هغه ځان له پر فخر غني او د خپل مور په خدمت په خپل کور کې خدمت د خپل خوات خدمت هغه غلامي غني د غیر خدمت کول د نامحرمو خدمت کول هغه فخر غني هغه عزت غني د خپل کور د خپل مور د خپل پلار د خپل خوان د خپل ورور د خپل مشرانو د خپل نیانې کا خدمت دا غلامي غني او هغه ازادي غني په جزونو کې هم دا غخذ دي په هغه کې هر قسم خلق دي ورکه يهودو وي ورکه مسلمانان وي ورکه کافران وي ورکه روافض وي ورکه قیدیانیان وي ورکه مرزایان وي د هغه خدمت غنل هغه فخر غني او د خپل کور مشرانو د خپل خوان او د خپل مور پلار صدار باندې امام لازم کړی دی دا خدمت هغه غلامي غني دا څه وجه ده دا د مغرب تعلیم نه متاثر دي دا د مغرب هغه تعلیم نه څه ده هغه متاثر دي حالانکه اسلام څه ده هغه ما او تا او د ما تا زنانا او تا تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو زنانا او تا د حیا در سره کړی دی سو قرآن کې الله پاک د زنانو ذکر کړی دی قرآن کې الله پاک د زنانا د بهایینا د بچکیدو ذکر کړی دی چې الله پاک یې ولا تقربوا الزنا زنا کوو خو خدما س زنا تا نږدې مسو زنا تا قریب مسو قریب کیدو نه څه مراد یعنی د زنا د پاره کوم عوامل کوم اسباب دي هغه اسباب ما اختیارو غلط استره کې غړاول دا د زنا د کولو سبب دی غلط خبره او ردت او خواهش خبره دا د زنا کولو سبب دی او دا رنګه غلط فاحشه به حیا خبره کول دا د زنا کولو سبب دی غلط طرف ته قدم کې خودل دا د زنا سبب دی بلکې حدیثو کې راځي چې د سترګو زنا دا غلط لیدل د غوږونو زنا دا غلط اوریدل او د زبان زنا غلط فحش خبره کول او د خپل زنا غلط طرف ته زنا طرف ته قدم کې خودل دا ټول زناګانی دي د سترګو زنا د غوږونو زنا د زبان زنا او دارنګه د خپل زنا تصدیق د ټولو هغه شرمګا کوي
او یا تکذیب کوي. که زنا وکړه نو د سترګو تصدیق مو وکړه، غلطې خبرې غلط لیدلې کولو او نن د هغو غلطو لیدلو نتیجه دا راووته چې زنا کې واقع شه. غلطې خبرې اورېدې د هغې نتیجه دا چې زنا کې واقع شه. غلطې فحش خبرې کولې د هغې هغه نتیجه دا راووته چې په زنا کې واقع شه. غلط طرف ته تلل او غلط خیالات کول د هغې نتیجه دا راووته چې نن په زنا کې څه دی واقع دی. نو الله یې ولا تقربوا الزنا، زنا ته قریب مت یعنې د زنا هغه اسباب ما اختیاروه. غلط لیدل مه کوو، غلط اورېدل، غلط خبرې کول او غلط نیول، غلط طرف ته تلل، غلط خیالات او سوچونه او فکرونه دا د زنا اسباب دي، دا نه اختیاروه. نن څه دی مو نرینه او د مو زنانه دا د مغرب د خبرو نه، د مغرب بیاناتو نه، د مغرب لباس نه څه دی هغه متاثر دي. حالانکه د حیا درس دومره په سختی سره مسلمانانو ته ورکړی شوی دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دونه بهترین زنانه په دغه امت کې نه دي تېرې شوي او د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې صحابه کرام هغو نه بهترین انسانان په دنیا کې په دغه امت کې نور نه دي تېر شوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلېږي، الله د حیا درس ورکوي د هغې زمانې زنانو او نرینهو ته او تر قیامته پورې انسانانو ته د هغو دغه اعلان څه دی دا سبق ګرځېږي. صحابهو ته الله فرمایي چې که چېرې تاسو د دغو زنانو نه یعنې امهات المؤمنین نه د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو نه تاسو څه تپوس کول غواړو نو فاسألوهن من وراء حجاب، پردې نه اوله د هغو نه تپوس کوو. هغو نه بهترین زنانه ګوره نه وي، هغو نه بهترین نرینه نه وو، هغو ته د پردې کولو چې دی هغه حکم کېږي. نو ما ورته کوم بزرګان یو چې نن مو یې یاره د زړه صفایي پکار دی، د زړه صفایي. خلک دا خبره ډېره کوي ای زړه صفا سره. نو اسلام څه دی موږ تاسو ته د نکاح پیغام هم راکړی دی او اسلام څه دی موږ تاسو د فحاشي او د عریاني نه هم منع کړي یو. لکه څرنګې زنانو ته حکم د حیا دی، دارنګې نرینهو ته هم حکم د حیا دی. الله پاک قرآن کې ډېر احکامات ذکر کړي دي چې هغه الله پاک د مذکرو صیغو سره ذکر کړي دي، لکه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. نو په دې کې ګوره نرینه هم راغلي او زنانه هم راغلي. دارنګې د مانځه ذکر یې کړی دی نو هغه د مذکرو صیغو سره کړی دی چې په هغه کې نرینه هم راغلي زنانه هم راغلي. خو کله څه د الله پاک زنانو ته د حیا حکم کوي نو زنانو دپاره خپل حکم او کله څه نرینهو ته حکم کوي نو نرینهو دپاره خپله صیغه الله پاک ذکر کوي قرآن پاک کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ته خپل امت مؤمنانو ته وفرمایا چې د خپلو نظرونو حفاظت کوو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او خپل امت زنانو ته مو فرمایا چې د خپلو نظرونو څخه حفاظت کوو. ويحفظن فروجهن، او د خپل حیا هم حفاظت کوو. کله چې انسان د نظر حفاظت کوي نو د ده شرمګاه به محفوظه وي او شرمګاه هله محفوظ کېږي کله چې دا نظر حفاظت کوي. او نظر حفاظت بنده کله کولی شي کله چې بنده نکاح وکړي. نو نکاح زما د پیغمبر سنت دی. خو نن ملاله یوسفزۍ
شروع کې ما دا خبره وکړه خو ځینې کسان نه وو ملاله یوسفزۍ هغه یې نکاح ته ورکې څه ضرورت نشته بغیر د نکاح نه که یوه زنانه یو سړي سره ژوند تېرول غواړي تېرولی شي او د مو تاسو د ملک یوه زنانه د مو تاسو کې پیکې پښتنه زنانه هغې خولې نه دغسې خبرې ووځي نو الله پاک د مو تاسو حفاظت وکړي په مو تاسو باندې په دغسې دور کې د خپل ځان او د خپل اولاد د نرینا اولاد او د زنانه اولاد فکر کول پکار دی الله فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته پتاسو کې هر یو کس د هغه نگهبان دی ذمہوار دی چې هغه د بل فکر وکړي د خپل رعیت د خپل لاندو کسانو نو د خپل اولاد فکر وکړو خاص کر کے نن سبا نرینا و سلام دغه غټه موبایل دی او زنانا و سلام دغه غټه موبایل دی لکه چک خو کو څه دوله د کوم فرند دی دغه کوم مرګری دی دغه مرګری د کومه نظریه ولدي دا خو مغرب نظریه ولا خو نه دی د یورپ نظریه ولا خو نه دی د ملاله یوسفزۍ نظریه ولا خو نه دی او نن که علما راوچتېږي په ده باندې نو علماو په لاسونو کې مافکړې اچوي پرونه د مفتي سردار علي حقاني صاحب په لاس کې هتکړې واچولې د دیوبند بچی و هغه هتکړې نه بوسا واخیسته څه د اسلام خلاف یوه خبره کېږي په هغه به زه نه راوچتېږم او یا ما ته په هغې خلاف هتکړې اچولی شي او زه به په هغه باندې غمجن کېږم هغه ته یې څه کوړه واچوله هغې د کوړې نه بوسا واخیسته شکر دی زما ته الله پاک دومره طاقت او قوت راکړ چې نن زما په لاس کې هتکړې د وجې نه اچولی شي چې زه د حق خبره کوم موږ تاسو هم د خپل اولاد فکر وکړو تاسې نه که چېرې د موږ تاسو اولاد هغه د یورپ نه متاثره شو نو ما په شروع کې هم دا خبره وکړه چې اولاد به زما وي کپړې به زما اچوي لباس به زما اچوي پیزار به زما استعمالوي خوراک به د ما کوي په کمرې کې به ما سره وي میراث کې به ما سره وي لیکن وی به د مغرب ذهن به د مغرب وي هغه به بیا د اسلام دپاره او د شریعت دپاره د مسلمانانو دپاره د نقصان والا ذریعه جوړېږي او د خپلو بچیو فکر داسې وکړو چې یاره په کومو سکولونو کې مو تاسو بچي دي هغو سکولونو والا خیال وساتو چې یاره هغه سکولونه د مغرب نظریې والا خو نه دي